Complete introduction of syllabus of MA English Part 1. University of Punjab, GC University Faisalabad, University of Gujarat, Quaid-e-Azam University. Same syllabus ہے. سرگودا یونیورسٹی 20% ڈفرینٹ سلیبس کے ساتھ ہے. پارٹ 1 میں 5 پیپرز ہیں. ایچ پیپر 100 مارکس, ٹوٹل 500 مارکس. سیکنڈ ڈویژن 225 پر. آپ کا ٹارگٹ 300 مارکس ہونا چاہیے. دیر آر 5 پیپرز. کلاسیکل پوئٹری, سیکنڈ کلاسیکل ڈراما, تھرڈ ناول, فورتھ پروز, ففتھ امریکن لٹریچر. پیپر 1 کلاسیکل پوئٹری. کلاسیکل مینز پرانی اچھی, پوئٹری شاعری, پرانی اچھی شاعری. پیپر 1. پیپر 1 میں کون سی بکس ہیں اور ان میں کیا ہے, آئیے ڈسکس کرتے ہیں. پیپر 1 فرسٹ بک ہے دا پرولوگ ٹو دا کینٹربری ٹیلز. کینٹربری کے مقام پر لکھی جانے والی وہ کہانیاں یا پوئمز بائی جیفری چاسر. 10+ پوئمز ہیں. جیفری چاسر, چوسر کہتے ہیں, میں چاسر کہتا ہوں. 14th سینچری کا پوئٹ ہے یہ. اسے فادر آف انگلش لٹریچر کہتے ہیں. Some characters are going to Canterbury for pilgrimage means زیارت کے لیے کچھ کریکٹر کنٹربری کے مقام پر جا رہے ہیں. 50 or 60 people are going. ان میں جیفری چاسر خود موجود ہے. اب جیفری چاسر اپنے ارد گرد کے لوگوں کے اوپر پوئم لکھ دیتا ہے. جیسے وائف آف بیتھ ہے, کلرک ہے وہاں پر, کک ہے وہاں پر, کوئی جنگجو وہاں پر ہے. ظالم ایسا لکھتا ہے کہ تمام کریکٹرز کارٹون کی طرح آنکھوں کے سامنے تیرنے لگتے ہیں. پی یو میں بھی, یونیورسٹی آف سرگودا, دونوں میں موجود ہے یہ بک. سیکنڈ بک پیراڈائز لاسٹ بک 1. پیراڈائز لاسٹ در حقیقت ایک لانگ پوئم ہے. جان ملٹن نے لکھی ہے 17 سینچری میں. یہ پوئم 12 بکس میں آتی ہے. 12 بکس میں آتی ہے ایک ہی پوئم. تو آپ کے سلیبس میں بک 1 اور 9 ہے. یو ایس میں, پی یو میں, دونوں میں. پیراڈائز لاسٹ بک 1 میں ڈاؤن فال آف سیٹن دکھائی گئی ہے. شیطان کو کس طرح خدا نے تباہ و برباد کیا, کیسے اسے ہیون سے ہیل میں پھینکا. ہیل میں جب آیا تو اس کی کیا کنڈیشن تھی. اوور آل ہمیں ایسا لگتا ہے کہ سیٹن ایک بریو کریکٹر ہے. اس کی میموریبل 5 سپیچز ہیں. ٹو می رائن از ورتھ ایمبیشن زو ان ہیل, بیٹر ٹو رائن ان ہیل دین سرو ان ہیون. جنت میں نوکری سے بہتر ہے میں جہنم میں حکومت کروں. ایسی باتیں وہ کرتا ہے سیٹن. تو سیٹن کو اس بک میں یوں دکھایا گیا ہے کہ ریڈر نہ چاہتے ہوئے بھی سیٹن کہتا ہے. کہتے بہت زبردست کریکٹر ہے. بک 9 ون آف دا 12 بکس. سیٹن ٹیمپٹ کرتا ہے ایو کو, اما ہوا کو, اور ایو مسلیڈ کرتی ہے ایڈم کو, آدم علیہ السلام کو. یہ سٹوری آپ نے سنی ہوئی ہے. یہ پوئٹری کی فارم میں سٹوری ہے. 4th دا ریپ آف دا لاک. پی یو میں ہے, یو او ایس میں نہیں ہے, یونیورسٹی آف سرگودا میں نہیں ہے. الیگزینڈر پوپ, لٹ کا کٹ جانا. پیراڈائز لاسٹ کا مطلب تھا جنت کا کھو جانا. 4th پر ریپ آف دا لاک یعنی کہ بالوں کا کٹ جانا. سنگل لانگ فنی پوئم ہے.
बलिंडा इज द हीरोइन ऑफ द पोएम। बलिंडा के बालों को एक नौजवान काट देता है। जो कहते हैं हमें लड़कियों की समझ नहीं आती, वो इस पोएम को ज़रूर पढ़ें। फिफ्थ, यूओएस में और पीयू में लव एंड डिवाइन पोएम्स, मोहब्बत के ऊपर पोएम्स और हमद, जॉन डन। 10+ पोएम्स शामिल है आपके सिलेबस में। जो नोट्स देंगे उनमें वो लिखी होंगी 10+ पोएम्स। जॉन डन ऐसा पोएट है जो सूरज पर छलांगे लगाता है। कहता है आपने ये तो सुना होगा कि एक आदमी ने गिरते हुए तारे को थाम लिया, मगर आपने ये कभी नहीं सुना होगा कि एक औरत बहुत ही हसीन खूबसूरत है और वो वफादार भी है। अगर किसी ने ऐसी औरत को देखा हो, जानता हो, तो वो मुझे लाजिम बताए। मैं घुटनों के बल जाऊंगा उस औरत के पास हज करने के लिए। फिर कहता है नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा उसके पास, क्योंकि जब तक मैं उसके पास पहुंचूंगा वो किसी न किसी के साथ बेवफाई लाजिम कर चुकी होगी। 6, सर थॉमस वाइट। 10+ पोएम्स हैं। थॉमस वाइट के साथ हेनरी हॉवर्ड और लव सुरे। सरे याद रखें, वाइट एंड सरे। क्या? वाइट एंड सरे। ये दोनों बुक्स, वाइट की पोइट्री और सरे की पोइट्री, ये दोनों बुक्स पीयू में हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा में नहीं है। ये दोनों वाइट एंड सरे उस्ताद शागिर्द हैं। इनकी बिलवेड्स इनसे भाग गई हैं। ये दोनों उनके रोने रोते रहते हैं और एक दूसरे की तारीफ़ें भी करते रहते हैं। बस इन दोनों पोइट्स का खासा ये है, इन्होंने सोनेट नामी पोएम की फॉर्म, किस्म, सोनेट जिसे कहते हैं, वो इंट्रोड्यूस कराया है। हमने इस पर एक ही मल्टी आंसर बनाया है और हर साल वही ही आता है। 8, फेरी क्वीन, एडमंड स्पेंसर की फेरी क्वीन यूओएस में है। खूबसूरत सीनरीज हैं, कैरेक्टर्स की एक उम्दा गैलरी है। ये आई ऑफ माइंड को अपील करती है पोएट्री। इस पोएट का बहुत सारे पोएट्स पर इन्फ्लुएंस है। नेक्स्ट, सोनेट्स ऑफ शेक्सपियर, यूओएस में, पीयू में नहीं है। 10+ सोनेट्स हैं। शेक्सपियर ज़्यादातर अपने दोस्त की बड़ी लॉजिकल तारीफ़ें करता है। वैसे उसके दोस्त ने शेक्सपियर की बिलवेड को अपनी बिलवेड बना लिया है। शेक्सपियर कहता है फिर की होया, मैं अपने दोस्त से मोहब्बत करता हूं, मेरा दोस्त मेरी महबूबा से मोहब्बत करता है। बस जब मैं अपने दोस्त से मोहब्बत करता हूं तो मेरे दोस्त में मेरी बिलवेड और मेरे दोस्त दोनों की मोहब्बत कंबाइन मौजूद है, जो मुझे मिल जाती है। मेरी बिलवेड और मेरा दोस्त एक जान है। बस मैं किसी एक से मोहब्बत करूं तो दोनों की मोहब्बत हासिल हो जाती है। आपने देखा पोएट्री में राउंड अबाउट 8 बुक्स बनती हैं। 8 बुक्स। अगर इनमें से आप 4 भी कर लेते हैं तो पेपर अटेम्प्ट हो जाता है। एक पोएट के 3 क्वेश्चंस हैं, मल्टी आंसर्स जो हमने बनाए हैं। अगर आप 3 वो क्वेश्चन आंसर तैयार कर लेते हैं, टेक्स्ट को रीड करते हैं लिटिल बिट, टेक्स्ट एंजॉय करने के बाद 3 क्वेश्चन तैयार करते हैं, एक बुक के 4 बुक्स तैयार करते हैं, तो एग्ज़ाम में आप जस्ट 12 क्वेश्चन तैयार करके जाएंगे और आपके 60+ मार्क्स आते हैं। नेक्स्ट, क्लासिकल ड्रामा।
اچھے پرانے ڈرامے، یونانی طرز کے ڈرامے ہیں۔ فرسٹ ڈراما ایڈیپس ریکس۔ اب میں پیپر 2 میں ہوں، اب میں ڈراماز کی بات کر رہا ہوں۔ ایڈیپس ریکس، اسے اوڈیپس ریکس نہیں کہنا، ایڈیپس ریکس، او سائلنٹ ہے۔ بوتھ یونیورسٹیز PU اینڈ UOS۔ یہ ڈرامہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی 400 سال پہلے لکھا گیا تھا، یونان میں، گریک میں۔ گریک رائٹر ہے سوفوکلیز۔ سوفوکلیز از دا رائٹر آف ایڈیپس ریکس۔ ایڈیپس گریک میں ایک کنگ ہے جو اپنے باپ کو قتل کر دیتا ہے اور اپنی ماں سے شادی کر لیتا ہے انجانے میں۔ اپنی ماں سے 3 بچے بھی پیدا کر لیتا ہے۔ یہ خوفناک ڈرامہ آج بھی پوری دنیا میں سائنس اور نفسیات کی روشنی میں انڈر ڈسکشن ہے۔ 2 ڈاکٹر فاسٹس بائی کرسٹوفر مارلو۔ 17 سینچری کا یہ ڈرامہ ہے۔ اس ڈرامہ کا ہیرو ڈاکٹر فاسٹس مذہبی اسکالر ہے مگر بعد میں خدا کے بارے میں ایسی باتیں کرتا ہے کہ 17ویں صدی کے لوگوں نے رائٹر ہی مارلو کو مار ڈالا۔ اس ڈرامہ میں وہ کہتا ہے خدا ہماری اپنی بھوک کا نام ہے، جو جتنا غریب ہوتا ہے اس کا خدا اتنا بڑا ہوتا ہے۔ اوتھیلو۔ نیکسٹ ڈرامہ از اوتھیلو بائی شیکسپیئر۔ UOS میں اور PU دونوں میں، ولیم شیکسپیئر، 17 سینچری۔ اس ڈرامہ کا ہیرو ایک آرمی جرنل ہے جس کو جیلسی لاحق ہو جاتی ہے اور اپنی خوبصورت گوری چٹی بیوی کو ولن کے کہنے پر قتل کر دیتا ہے۔ اس ہیرو کی بات تو لٹریچر کی ہسٹری میں کوئی بھی نہیں پوچھتا، لیکن اس سازشی ولن کو دنیا نے آج بھی یاد رکھا ہوا ہے۔ نام ہے ایاگو۔ 4 اونلی PU میں یہ ڈرامہ ہے، دا ونٹرز ٹیل، شیکسپیئر۔ یہ ڈرامہ 2 بادشاہوں کے درمیان دوستی اور پھر دشمنی کی داستان ہے۔ ٹاپک پھر جیلسی اور ڈاؤٹ، شک ہے۔ یہ ڈرامہ جدید ڈراموں کی بنیاد ہے کہ لائف 2 فیزز کا کمبینیشن ہے۔ اس میں پلیئرز بھی ہیں اور اس میں مزریز بھی ہیں، دکھ بھی ہیں۔ خوشیاں اور دکھ کا کمبینیشن ہے لائف۔ نیکسٹ ڈرامہ از دا امپورٹنس آف بینگ ارنیسٹ، آسکر وائلڈ کا ہے۔ بوتھ یونیورسٹیز میں ہے۔ کامیڈی ڈرامہ ہے، ڈرامہ میں عقلی مزاح ہے۔ ڈائلاگ ایسے ہیں جو بظاہر تو غلط لگتے ہیں مگر در حقیقت سچے ہیں۔ جیسا کہ وائلڈ کہتا ہے 3 لوگ یعنی ہسبینڈ، وائف اور وائف کا لور، یہ تو زندگی میں رنگ جما دیتے ہیں، محفل کو جما دیتے ہیں، مگر ہسبینڈ اینڈ وائف یہ 2 لوگ بوریت ہیں۔ حقیقت تو اس ماڈرن دنیا کی یہی ہے کہ ٹرائی اینگل صحیح چل رہا ہے۔ ڈیپلی بات ڈرامہ میں سنیے گا۔ نیکسٹ ڈرامہ اونلی ان UOS، جیو آف مالٹا۔ یہ ایک ٹریڈر، تاجر جو جیو ہے، اس کی سٹوری ہے جو اپنی دولت بچانے بڑھانے کے لیے ہر حد سے گزرتا ہے مگر اینڈ پر ناکام، نامراد، ایک ٹریجک کریکٹر بن جاتا ہے۔ لاسٹ ڈرامہ دا ٹیمپیسٹ، UOS میں ہے اونلی۔ یہ ڈرامہ طوفان میں گھرے ایک شپ کا ہے جس پر ایک بادشاہ اور اس کی بیٹی سوار ہیں، وغیرہ وغیرہ۔
तो टोटल 5 ड्रामाज आर इंक्लूडेड इन योर कोर्स पार्ट 1. 4 ड्रामाज करें, 3 क्वेश्चंस ईच ड्रामा, 12 क्वेश्चन तैयार करके पेपर दीजिए. नेक्स्ट पेपर इज नावल. नावल क्योंकि 18 सेंचुरी के बाद आया है तो जदीद ही है. नावल मीन्स लॉन्ग स्टोरीज ऑफ लाइफ. दिस इज अ फिलॉसफी ऑफ लाइफ. फर्स्ट नावल इज प्राइड एंड प्रिजुडाइस. प्राइड एंड प्रिजुडाइस. फखर और तासुब, जेलसी, तासुब. एक कूल फूल फैमिली है. बहुत ही सादा नावल है वैसे. देयर आर 5 गर्ल्स. उनकी शादी का मसला लाहक है. कोई किसी को पसंद करता है तो कोई किसी को नापसंद करता है, तो कोई करैक्टर घर से भी भाग जाता है. बहरहाल खूबसूरत नज़ारे हैं, दिलचस्प तंज व मज़ा है. नेक्स्ट, एडम बीड. ये नावल सिर्फ पीयू में है, जॉर्ज इलियट का लिखा हुआ. हैटी मरकजी करैक्टर है, सेंट्रल करैक्टर. हैटी याद रखेंगे. ख्वाबी लड़की है. एक फ्यूडल यानी नवाब लड़के की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाती है, प्रेग्नेंट हो जाती है, दर बदर हो जाती है. ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाती है कि नावल पढ़ने के बाद रीडर बुखला जाता है. पुराने ख्यालात तड़ाके से टूट जाते हैं और यकीन हो जाता है कि मैन इज द ब्लेंड ऑफ वाइसेस एंड वर्च्यूज. कि इंसान अच्छाइयों और बुराइयों का कम्बिनेशन है, ब्लेंड है. 3, द रिटर्न ऑफ द नेटिव. आइए, थॉमस हार्डी आ गया है. द रिटर्न ऑफ द नेटिव. मकामी का घर वापस लौटना. इस नावल में युस्टाशा नाम की ऐसी जालिम खदोखाल की लड़की है. गोरा रंग है, काले स्याह बाल, भरा भरा जिस्म और आंखों में घर से भाग जाने की चमक, और सबसे अफेयर्स बनाने का उसे शौक है, कॉन्फिडेंस है. वो जहां से गुजरती है, इंसान तो इंसान, गर्ल्स तो गर्ल्स, भेड़ें और बकरियां भी मुंह उठाकर उसे तकते रहते हैं. पीयू में है रिटर्न ऑफ द नेटिव. सरगोदा में नहीं है. 4th, अ टेल ऑफ 2 सिटीज. ये कैसे मुमकिन है कि यूओएस इसे मिस करे? दोनों यूनिवर्सिटीज में. डिकन्स आए हैं. डिकन्स के बारे में कहते हैं, जिस घर में बाइबल और डिकन नहीं वो घर कंप्लीट नहीं. आपको वो नावल पढ़ने का मौका मिलेगा. ये नावल आपको बताता है इनकलाब फ्रांस क्या है. फ्रांस में जो इनकलाब आया था, फ्रेंच रेवोल्यूशन कहते हैं. फ्रांस के लोगों के पास खाने को कुछ नहीं था. वो नवाबों के कुत्तों के मुंह से गोश्त के टुकड़े छीनते फिरते थे. एक आदमी ने कहा नवाब से, हमारे पास खाने को कुछ नहीं. नवाब ने कहा था तो घास खा लो. एक नवाब जब बग्गी पर गुजर रहा था तो एक गरीब आदमी का बच्चा उसकी बग्गी के नीचे आया, तो उसने नीचे उतरना गवारा नहीं किया. बग्गी में से ही उसने सिक्का बाहर फेंका. पता नहीं लोग अपने बच्चों का ख्याल क्यों नहीं रखते. जो बच्चा मरा था उसके बाप ने नवाब के घर में घुसकर नवाब को कत्ल कर दिया. तमाम फ्यूडल्स ने, नवाबों ने उस आदमी को, कातिल को पकड़कर पूरी सोसाइटी के कुएं के ऊपर फांसी पर लटका दिया. उसका गोश्त गलता रहा, कुएं में रसता रहा, गिरता रहा. लोग वहीं से पानी पीने पर मजबूर हुए. दैट वाज द पनिशमेंट.
اور وہاں پر پھر سارے غریب لوگ اکٹھے ہوئے، یونائٹڈ ہوئے، انقلاب لے کر آئے. انہوں نے محلے کے اندر چوک کے اوپر ایک ہیڈ کٹر لگایا، ٹوکا لگایا بہت بڑا، اور انہوں نے 40,000 نوابوں کے چھوٹے چھوٹے بچے، معصوم 6 منتھ کے بچے، اور نوابوں کو جو اسسٹ کرتے تھے، چاہے وہ گارڈنر تھا، چاہے وہ درزی تھا، سب کو انہوں نے وہاں چوک کے اوپر ہی ان کے سر کاٹ دیے. 40,000 لوگوں کے سر کاٹ دیے. جب یہاں پر لوگ بات کرتے ہیں انڈیا پاکستان میں کہ یہاں پر فرینچ ریولوشن آنا چاہیے، جن لوگوں نے یہ ناول پڑھا ہوتا ہے ان کی روح کانپ جاتی ہے. نیکسٹ پی یو میں ہے، اونلی ان پی یو، بارچیسٹر ٹاورز، ٹرلوپ کا چرچ سے متعلق مذہبی اقتدار کی بھوک، چرچ، مذہبی لوگوں کے لو افیئرس اس ناول کا ٹاپک ہے. 6 دا مل آن دا فلاس، جارج ایلیٹ کا. یہ پی یو میں نہیں ہے، یو ایس میں. دا مل آن دا فلاس، جارج ایلیٹ. یہ ناول بچپن، محبت، مورل اور ماضی کے تانے بانے بنتا ہے. نیکسٹ ناول ہے جوزف اینڈریوز، یو ایس میں اونلی، ہینری فیلڈنگ کا. ایک مزاحیہ موڈ کا ناول ہے. شوخی کیا ہے، چیسٹٹی کیا ہے. چیسٹٹی مین پاک بازی، ایک لڑکے کی دلچسپ کہانی ہے. نیکسٹ ٹیس. ٹیس پڑھیں گے، ٹیس کبھی نہیں بھولیں گے. تھامس ہارڈی ہے، یو ایس میں ہے. یہ ناول جذبات اور احساسات پر مبنی ہے. ٹیس نامی لڑکی سے ایک فیوڈل، ایک نواب میٹ کرتا ہے، اس کا ہر موڑ پر پیچھا کرتا ہے، درندگی کرتا ہے، آخر دم تک کرتا ہے، جبکہ ٹیس اس عمل سے سڑ جاتی ہے، مک جاتی ہے، اور آخر میں اس فیوڈل کو قتل کر دیتی ہے. لیکن اینڈ از ناٹ امپورٹنٹ، امپورٹنٹ از دا کریکٹر آف ٹیس. ٹیس کی فیلنگس، اس کے جذبات. تو 5 ناولز ہیں، کوئی سے 4 تیار کر لیں 3 کویشچنز کے ساتھ. پروز. آئیے اصل کام کی طرف. پروز کا مطلب نثر ہوتا ہے، نثر کا معنی بھی بتانا پڑے گا. یہ ایسیز ہوتے ہیں، ذہانت بھرے مضمون ہیں، انٹلیکچول ایسیز ہیں. ان پاپولر ایسیز، غیر مشہور ایسیز. یہ پہلی بک ہے آپ کی، برٹرنڈ رسل نے لکھی ہے. ان پاپولر ایسیز راؤنڈ اباؤٹ آپ کے 10 ایسیز ہیں اس میں. برٹرنڈ رسل بتاتا ہے کہ سائنس کی مدد سے انسانی ترقی ہونی چاہیے، مذہبی جنون کو ترک کر دینا چاہیے، جنگیں ختم ہو جانی چاہیے، اور پوری دنیا کے بارڈر ختم کر کے 1 ورلڈ گورنمنٹ بنانی چاہیے. سیکنڈ بک ریڈریس آف پوئٹری، پوئٹری کا دفاع، ڈیفینس. پوئٹری پر بڑے الزام تھے کہ پوئٹری پڑھ کر کیا کرنا ہے، ویسٹ آف ٹائم ہے. تو سیمس ہینی نے بک لکھی. ہینی اپنی اس کتاب میں پوئٹری کی حق میں باتیں کرتا ہے. کہتے ہیں پوئٹری تو ہسٹری پلس فلاسفی پلس فیوچر کا کمبینیشن ہوتی ہے. سو پوئٹری ضروری ہے، یہ ویسٹ آف ٹائم نہیں ہے. اور آپ پاکستان میں دیکھیں پوئٹری ختم ہو گئی ہے. اسی طرح دنیا کے اندر بھی پوئٹری کا وجود خطرے میں ہے، اسی لیے یہ بک لکھنی پڑی. 3 ریڈریس آف پوئٹری. یہ
यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा में नहीं है। नेक्स्ट, कल्चर एंड एम्पीरियलिज्म, एडवर्ड सेड का। कल्चर एंड एम्पीरियलिज्म, कल्चर तो आप जानते हैं, एम्पीरियलिज्म का मतलब है कब्जा करना। एडवर्ड सेड इस बुक में इंकशाफ करता है कि पावरफुल कंट्रीज, जो ताकतवर मुल्क होते हैं, कमज़ोर कंट्रीज पर कब्जा जमाने के लिए सबसे पहले उनके कल्चर को डिस्ट्रॉय करते हैं। कल्चर का मतलब है रहन सहन, खान पान, इबादत, रसूमात वगैरह वगैरह। जिस तरह के इंग्लैंड ने इंडिया पर कब्जा किया था, यूओएस में शामिल, पीयू में शामिल। 4, ग्लेवर्स ट्रेवल्स, जोनाथन स्विफ्ट, ये एक सफरनामा है। ग्लेवर नाम का एक शख्स समंदर में 4 मरतबा सफ़र करता है और 4 मरतबा ही वो किसी जजीरे पर फंस जाता है। पहले जजीरे पर जाता है तो वहाँ पर उसका पाला पड़ता है 6 इंचेस के इंसानों से। वो 6 इंचेस के जो इंसान हैं वो ग्लेवर को वक्त डाले रखते हैं। ग्लेवर आखिर वहाँ से भाग आता है, फिर वो समंदर में सफ़र करता है, एक और जजीरे में फंसता है। तो उस आइलैंड में वहाँ पर 60 फीट हाई कद्दावर इंसान होते हैं। तो ग्लेवर को पकड़ लेते हैं और वो जगह जगह उसका तमाशा लगाते हैं, पैसे कमाते हैं। तो ग्लेवर वहाँ से भी भाग जाता है। फिर 3rd टाइम जाता है तो ऐसे आइलैंड में पहुँचता है जहाँ पर साइंटिस्ट रहते हैं, पागल साइंटिस्ट। जजीरे, वहाँ पर ज़मीन के टुकड़े फ़िज़ा में तैर रहे हैं और वहाँ पर एक आँख वाले साइंटिस्ट हैं, वो खीरे से रोशनी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। फोर्थ वेज में लास्ट आइलैंड पर जब वो जाता है तो वहाँ पर उसे इंसान मिलते हैं। इंसान लालची होते हैं, हवस होती है उनके अंदर, और वहाँ पर उसे हॉर्सेस मिलते हैं जो कि अच्छे होते हैं। पढ़ेंगे, बहुत एंजॉय करेंगे। बोथ यूनिवर्सिटीज़ में है। 5th, बेकन एसेस, यूएस पीयू दोनों में है, कोई भी मिस नहीं कर सकता बेकन एसेस को। तरक्की, ओहदा, दौलत और अथॉरिटी हासिल करने के लिए ऐसे कमाल के गुर बताता है कि आप इधर पढ़ते हैं, इधर माशरे पर अप्लाई कर देते हैं। प्रैक्टिकल विजडम, बेकन से किसी ने पूछा एक आदमी को शादी कब करनी चाहिए? जवाब देता है एक नौजवान को शादी तो नहीं करनी चाहिए, एक बड़ी उम्र के आदमी को तो बिल्कुल ही नहीं करनी चाहिए। बेकन नहीं पढ़ा तो फिर लाइफ के सारे गुर नहीं सीखे आपने। नेक्स्ट बुक है लिटन स्ट्रीची, लिटन स्ट्रीची, ये भी क्रिटिक है, एसेज लिखता है। ओनली इन यूएस, पीयू ने माफ़ी मांगती है इसे। इसमें मलका विक्टोरिया के दौर के 2 अहम लोगों पर अकली मज़ा है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल और जनरल गॉर्डन। लास्ट पेपर। मज़े की बात यह है कि प्रोज को जो नोट्स हम आपको प्रोवाइड करेंगे उसमें जस्ट 6 क्वेश्चंस हैं, 6 क्वेश्चंस, और ऐसे आला मिजाज के वो क्वेश्चंस हैं कि पेपर चेकर आपको लाजिम अप्रिशिएट करता है। हर साल हम इनको अपडेट करते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस, जो भी 2018-19 में जो क्वेश्चन सप्ली में एनुअल में आते हैं, हम सारे इसके अंदर इसे अपडेट करते हैं उनको सामने रख के। आपका पहला पैराग्राफ पढ़कर ही पेपर चेकर को अंदाज़ा हो जाता है कि कितना नॉलेज आपके पास है। ये तो हमें पता है कितना है। अमेरिकन लिटरेचर, अब तक आपने 5th पेपर है अमेरिकन लिटरेचर। अब तक आपने जितने भी राइटर बुक्स डिस्कस की हैं वो सारी अमेरिकन नहीं हैं,
وہ انگلینڈ سے آئی ہے، یوں سمجھ لیجیے. یہ امریکن لٹریچر ہے. امریکن کس طرح سوچتے ہیں؟ آپ کو پتا ہے امریکن کہتے ہیں کہ انگلینڈ کے لوگ جو ہیں وہ پینڈو ہیں. تو امریکن لٹریچر کو پڑھ لیتے ہیں. امریکن لٹریچر میں 4 پوئٹس ہیں. امریکن لٹریچر میں 2 ڈراماز ہیں، 2 ناولز ہیں. ٹوٹل یہ 8 رائٹر بنتے ہیں. آئیے سب سے پہلا پورشن ہے پوئٹری کا، جس میں 4 پوئٹس ہیں. دیکھتے ہیں پی یو میں کون کون سے ہیں. فرسٹ پوئٹ ہے جان اشبیری. اونلی 2 پوئمز ہیں اس کی، میلوڈک ٹرین اور پینٹر. پینٹر کینوس پر، کپڑے پر سمندر بنانا چاہتا ہے، برش سے پینٹ کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ چاہتا ہے یہ سمندر اپنے پورے اچھال کے ساتھ، پوری آب و تاب کے ساتھ اس کینوس پر موجود رہے، اس کے اندر حرکت بھی ہو. تو لوگ اسے بڑا مارتے ہیں کہ یہ اتنا ریبل آئیڈیا، اور اسے اٹھا کے سمندر میں پھینک دیتے ہیں. بظاہر بڑی آسان لگ رہی ہے، لیکن پڑھیں گے تو جسم کے اندر تھر تھراہٹ ہوتی ہے کہ یہ کہہ کیا رہا ہے. یہ ماڈرن پوئٹ ہے، نیونیس کی بات کرتا ہے، ویٹ کی بات کرتا ہے، لائف کی بات کرتا ہے، اسٹریم آف کانشیسنیس جس بلا کا نام ہے اس کی بات کرتا ہے. یونیورسٹی آف سرگودا پنجاب دونوں میں ہے. نیکسٹ ہے رچرڈ ولبر. رچرڈ ولبر بوتھ یونیورسٹیز میں ہے. کہتا ہے گند اٹھانے والے گندے نہیں ہوتے، وہ نبی ہوتے ہیں، وہ نوح ہوتے ہیں. مارجنیلیا بتاتا ہے کہ آپ مارجنیلیا کی کیا اہمیت ہے. اچھا میں نہیں ڈسکس کرتا. نیکسٹ پی یو میں ہے سلویا پلیتھ. چھوٹے سینٹینس میں پوئٹری کرتی ہے اور اپنے من کے تمام گھاؤ، آل انجریز وہ ڈسپلے کر دیتی ہے. ان چھوٹے سینٹنسز میں اپنے خوف ڈسپلے کر دیتی ہے، اپنی فیلنگز عیاں کر دیتی ہے. پلیتھ پڑھنے سے پہلے کی دنیا اور ہے، پلیتھ پڑھنے کے بعد کی دنیا اور ہے. 5 اور 6 پوئمز ہیں، لیکن آپ کو ہلا کر رکھ دیتی ہیں، اسپیشلی گرلز. نیکسٹ پی یو میں ہے ایڈرائن رچ. فیمیل رائٹر ہے. پلیتھ بھی فیمیل رائٹر تھی، ایڈرائن رچ فیمیل رائٹر. اس کے بارے میں میں کہتا ہوں یہ عورتوں کا باپ ہے. عورت کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، یہ آپ کو پہلی بار پتا چلے گا. دس از مائی پرامس. اگر آپ کے پاس میرے آڈیو لیکچرز ہوں گے تو آپ کو پہلی بار پتا چلے گا کہ واٹ از دا پلیس آف ویمن، واٹ از دا ہسٹری آف ویمن. 2 اس کے بعد یو ایس میں دو پوئٹ ہیں. اب یہ پی یو میں نہیں ہے. والٹ وائٹ مین باڈلی ڈیزائرز کی بات کرے گا، سول کی بات کرے گا، انڈیویجولز کی بات کرے گا، انفرادیت کی. ڈیموکریسی، ڈیموکریٹک ایٹیٹیوڈس، لائف، ڈیتھ، نیچر، یہ تمام ایشوز ہیں جو ڈسکس ہوں گے والٹ وائٹ مین کی پوئٹری میں. پھر یو ایس میں ہے رابرٹ فراسٹ. لونلینس ڈسکس کرتا ہے، ڈسپیئر، ڈیزائرز، اسکیپ، فلاسفی آف لائف. کمال پوئٹ ہے رابرٹ فراسٹ. تو رابرٹ فراسٹ اینڈ والٹ وائٹ مین، جان اشبیری، رچرڈ ولبر، یہ 4 پوئٹ یو ایس میں ہیں. امریکن لٹریچر میں 2 ڈراماز ہیں. فرسٹ دا کروسبل. دا کروسبل ملر کا لکھا ہوا. اس ڈرامہ میں لڑکیاں جھاڑو پر بیٹھی آسمان میں تیرتی نظر آتی ہیں. اس ڈرامہ میں لوگ اپنا انتقام لینے کے لیے عدالت میں ایک دوسرے پر چڑیل ہونے کا الزام لگاتے ہیں، کئی مارے جاتے ہیں. پی یو یو ایس دونوں میں. نیکسٹ ہے مارننگ بیکمز الیکٹرا.
ओनील का लिखा हुआ। माँ को बेटे में इंटरेस्ट है, बेटे को सिस्टर में इंटरेस्ट है और सिस्टर को फादर में इंटरेस्ट है। ये एक नाकाबिले बर्दाश्त खौफनाक साइंसी नफ्सियाती इशू है यूएस पीयू बोथ यूनिवर्सिटीज में। नेक्स्ट देयर आर नॉवेल्स। आ फेयरवेल टू आर्म्स यूएस में है। एक फौजी ड्राइवर है, नर्स से मोहब्बत में मुब्तला है, जंगों को खुदा हाफिज कह देता है। पीयू ने सिलेक्ट किया है, ये दोनों नावल हेमिंग्वे के हैं। पीयू ने सिलेक्ट किया फॉर होम द बेल टोल्स, घंटी किनके लिए बजती है। आ फेयरवेल टू आर्म्स का मतलब है जंगों को खुदा हाफिज। फॉर होम द बेल टोल्स पीयू में है। एक आम स्पेनिश लैंग्वेज का टीचर है, वो जंग में हिस्सा लेता है और उसको टारगेट मिलता है एक ब्रिज को डिस्ट्रॉय करने का, और उस ब्रिज को डिस्ट्रॉय करने में उसे कितनी मुश्किलात आती हैं वो एक पूरी ज़िंदगी सीखता है। वहाँ उसका लव अफेयर भी है। नेक्स्ट नावल है जैज 1992 में लिखा गया, टोनी मॉरिसन का लिखा हुआ है। अमेरिकन सोसाइटी में काले और गोरों के मिक्स अफेयर्स हैं। जिंदगी जैज म्यूजिक की तरह गूंजती नजर आती है। दिस वाज द सिलेबस ऑफ अमेरिकन लिटरेचर। दर हकीकत आप एक स्कॉलर, क्रिटिक, डॉक्टर की तरह माशरती ईवल्स का अदराक करते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब या सरगोदा या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और इंडिया, वो इस तरह की जदीद राइटिंग्स आपको पढ़ाकर चाहते हैं कि माशरे में एक बैलेंस कायम हो जाए, मॉडर्न एटीट्यूड का, और जो हमारा पहले वाला एटीट्यूड है वो तो है ही, ताकि सोसाइटी में बहस वैसा कायम रहे, ताकि सोसाइटी में पीस, प्रॉस्पेरिटी, प्रोग्रेस और बर्दाश्त को फ़रोग मिले। हमने हर बुक के 3 मल्टी आंसर्स बनाए हैं। बस ऐसा है कि एक पेपर के लिए आपने 12 क्वेश्चंस तैयार करने हैं, एग्ज़ाम दे आना है, 60+ मार्क्स होंगे। नोट्स इन 4000, ऑडियो लेक्चर्स फॉर ईच पेपर 7000। जिन बच्चों ने लेक्चरशिप गेन करनी है या अपनी सोसाइटी में बैठकर टीचिंग करनी है, अपने मोहल्ले की अकेडमी में पढ़ाना है, या उन्होंने किसी पोश एरिया में जाकर होम ट्यूशन पढ़ानी है, होम ट्यूशन के 40,000 मिल जाते हैं इंग्लिश की होम ट्यूशन, अगर इफ़ यू आर इन कराची, लाहौर और इस्लामाबाद लाइक, तो वो ऑडियो लेक्चर्स लाजमी परचेज करें जिन्होंने टीचिंग भी करनी है, फुल अंडरस्टैंडिंग लेनी है या CSS में जाना है। माई फ़ोन नंबर 0300 4655 305, 0333 4655 305। वॉइस SMS करें ऑन माई व्हाट्सएप। सो नाइस ऑफ यू, टेक वेल केयर ऑफ योर सेल्फ, थैंक यू फॉर बीइंग हियर, बाय बाय। दिस इज योर होस्ट लेक्चरर MK Buga।